إيطاليا. فنلندا ما شاء الله. واليوم خوتي اليوم وجهنا صفعة أخرى للنظام الطاغي في الجزائر، للجنرالات المجرمين. رغم الإرغاءات، رغم التهديدات، فنحن هنا موجودون وعددنا يزداد يوميا، ولن نتوقف عن النضال حتى نحرر الشعب الجزائري. لقد حررت الأرض في 62، لكن الشعب لم يحرر، فنحن ثابتون صامدون على العهد باقون. ورسالتي إلى الداخل، إلى أهالي المعتقلين، إلى كل المعتقلين والمعتقلات، أننا لن نتوقف حتى يخرج كل واحد منكم، حتى نحرر البلاد. الإعلامي إبراهيم الإعلامي، قماري عبلة قماري، وكل المعتقلين، نحن معكم وسنندد ونبقى نندد في كل المحافل الدولية وفي كل المدن من أجل تحرير البلاد. بدون إطالة أحيل الكلمة للأستاذ والمناضل الغني عن التعريف، الأخ العزيز على قلوبنا السيد سيد حمد مناد، إذا ممكن التقدم لإلقاء كلمة. سيد حمد. دولة مدنية ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، ماشي عسكرية. شكرا جزيلا، ما كنتش منتظر، ولكن عندي خبر لكم. درت في القرعة اونلاين وخرجت، اعطوني كبش باش هذه مداخله باش نقول لكم رجعنا في قضيه تاع كباش تاع وين انا رايحين. دونك سي سا كي كيلكو بار يعني في مال. على هذا الشيء اللي راني هنا باش نقول combien j'ai une colère en moi. D'abord pour rappeler qu'on a des détenus. Chaque jour il y en a de plus en plus. Ça veut dire que ce pouvoir ne va pas s'arrêter. Nous n'avons rien à attendre de ce pouvoir. ما عنديش امل حتى باش الناس تدخل لك نديروا مفاوضات ولا نجلسوا حول طاوله كاس اتاي ولا هذه نحيوها من بعد. Moi je le dis, je le répète, le départ du pouvoir se fera avec le peuple algérien. Sans le peuple, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est à nous, si on peut se considérer comme des élites, je ne sais pas, parce que c'est un mot que je n'aime pas trop, mais il faut qu'on s'organise, ne serait-ce que dire au peuple que nous sommes là et que ce peuple doit se réveiller. Il ne peut pas se réveiller s'il n'y a pas un leadership, s'il n'y a pas des idées qui viennent de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on voit que le pays est mis en vente. Le projet de loi sur les mines, c'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on dénonce ça, même au niveau de qui se considèrent députés à l'Assemblée populaire et tout. Comment vous pouvez accepter que ce pays se vende comme ça, des richesses du sous-sol. À la belle comme ce projet de loi, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a plus de minerais stratégiques en dépit de la Constitution, parce que la Constitution consacre la souveraineté du sous-sol. C'est des richesses qui appartiennent au peuple. Elles ne se vendent ni s'hypothèquent. Et bien, ce projet de loi va effacer tout ça. Ce projet de loi va effacer la fameuse règle 51-49. Ça veut dire que les investisseurs entre guillemets, ils يجيو لهنا المستثمرين يقول لك يجيو لهنا لا ils vont pouvoir posséder jusqu'à 100% des actions. L'État ne peut pas avoir plus de 20%. Vous vous rendez compte? يعني
il y a beaucoup d'articles au niveau du projet de loi qui montrent que c'est une véritable bradage du sous-sol. Et il y a encore d'autres projets de loi, notamment sur le code de procédure pénale, qui va encore serrer la vis à tout le peuple algérien, c'est-à-dire مستحيل le projet de loi sur la mobilisation générale. يعني رانا في وقت حرب باسكو هذا الحكم راهو في وقت حرب. Donc, quelque part, je me dis peut-être qu'ils sont vraiment dans le désarroi total. C'est à nous de prendre l'opportunité justement de dire le chef, nous sommes là et que ce chef يفيق بالإكراه الجلاد راه إلهي. السلام عليكم. بارك الله فيك استاذ مناف. خوتي ذكرتكم فقط انه هذه الوقفه هي لتنديد بالتعذيب الذي تشهده الجزائر او الذي شهدته وتشهده. يعني احنا عندنا حقبات من التعذيب من الستينات السبعينات الثمانينات والتسعينات وحتى اثناء الحراك من وليد نقاش وسامي درنوني الى مثلا الاخ توفيق حساني والاخ عمري التيجاني اللي موجودين، يعني هم مثلا حي او الاخ عمر طامي ضحيه، يعني اللي كلكم تعرفوه انه كان ضحيه التعذيب في التسعينات، وكذلك بعض الاخوات المناضلات الحرات الذين تعرضنا للتعذيب من هذه التهمه العسكريه. والتعذيب هو انواع التعذيب النفسي والجسدي وحتى الظروف السيئه جدا في سجون النظام هذا الذي طغى في الارض فسادا. وكما نعرف حتى الشباب، يعني كان عندنا بعض المراهقين الذين سجنوا وبعض الناس حتى فوق 70 سنه سجنوا وعذبوا نفسيا ولفظيا وحتى جسديا. بدون اطاله احيل الكلمه للاخت المناضله والناشطه المعروفه الاخت اسيا كشوش. السلام عليكم اختي اسيا. السلام عليكم، يعطيكم الصحة. كوم دابيتود أنا نفرح بزاف كي نتلاقاو، خاصة أن العدد تاع المناضلين الثابتين اللي راهم في الميدان يعني ما راهمش بزاف اليوم هذه باش نكونوا صراحة. سي تري ديفيسيل، ماشي برك من قضية الناس اللي ما باليش بدلوا الفيستا ولا يفو افوار لو سوفل لون كيما نقولوا، خو كونتينوي. سنوات تراك مازالها طويله، لازم الناس فريمون يفهموا باللي يفو افوار لو سوفل لون. حبيت برك بالك اليوم مادام رانا اليوم devant le haut commissariat des droits de l'homme rappeler qu'il y a encore beaucoup de détenus d'opinion في الجزائر. حاجه اللي لازم نتفقوا عليها ان هذه المنظمات الدوليه خاصة بعد قضية غزة ولينا نشوفوا أن يعني الوجود تاعها وهذه نقولها اون فرانشيز نفاق. لكن حنايا نجيو لهنا باش نوريو لهم باللي خلقوا قوانين دولية مضاو عليها بلدان، وهذه الاتفاقيات من المفروض هما يعني يحترموها هذوك البلدان اللي نضاو عليها، وهذه المنظمات يديروا كل مجهود باش هذه البلدان يحترمون هذه القوانين. لكن هذا الدور ماهمش يديروه. وقتاش يديروه؟ كي يوصل الوقت وين المصالح تاعهم تكون يعني اون دونجي، تكون فيها خطر، في هذاك الوقت يتحركوا وممكن حتى يدعموا بعد ثورات في هذوك البلدان باش يغيروا هذاك النظام ويستغلوا هذه القوانين باش يضغطوا عليهم. وهذا واش راهو كيصرى الان حاليا في الجزائر للاسف، لان منذ 6 سنوات حاولنا on a essayé de dénoncer etc. il bougeait pas. اليوم على بالكم راح يستقبلونا الداخل، نكونوا 3 اشخاص يستقبلونا الداخل، واول مره راح يستقبلونا وعندنا شحال من سنوات وحنايا نقولوا لهم لازم نتكلموا معاكم. كاين سجناء الراي، كاين تعذيب، قضيه محمد عبد الله بن حليمه درنا شكاوي، درنا شحال من بعثنا شحال
تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية. تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية. تسقط المافيا عسكرية. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. دونك اليوم راح يستقبلونا، نكمل على هذه ما نحبش نطول عليكم، لكن يستقبلونا لان اوني با دوب، يعني حنا ما راناش اغبياء، على بالنا بلي كاين صراع حاليا في اوروبا وخاصه مع فرنسا مع النظام الجزائري، وراح حابين يستغلوا النضال تاعنا. خليني نقول لكم كاع هذا الكلام باش يعني ما نكونوش اغبياء وما واحد ما يستغلنا، هذا ما كان. راح يستقبلونا، مي انا بكل صراحه راح نحطهم امام المسؤوليه تاعهم، leur responsabilité, en leur disant vous avez créé des lois, on veut qu'elles soient respectées. حنا واش حبينا سيك المواطن الجزائري يقدر يعبر على رايه بكل حريه، ان السجناء يخرجوا من السجن، وان المواطن يقدر يمارس حقوقه السياسيه. هذا ما كان سي تو. Après il reste encore beaucoup de choses à construire. ان شاء الله وربي يثبتنا، وبارك الله فيك. بارك الله فيك. ميرسي مدام. بارك الله فيك الاخت اسيا. دولة مدنية ماشي عسكرية. يسقط نظام العسكر، نظام الذي طغى في الأرض فسادا. هذا النظام اللي هو الأول اللي يخترق اللي كونفونسيون اللي راهو يسيني عليها، ولهذا كما ذكرت الأخت آسيا أنه نقوم أمام المسؤولية تاعهم، يتحملوا هذه المسؤولية، لأن هذا النظام اللي يطالبون باحترام الدساتير والقانون وكل المعاهدات والوثائق التي وقعها هو، فهو أول من يخترقها. هو اللي يخترق حرية التعبير، هو اللي يخترق قوانين حرية الصحافة. التعذيب هو مدان في الجزائر، ولكن يتم التعذيب 62 ولم يحال أي واحد إلى العدالة من الذين مارسوا العداء والتعذيب في التسعينات او في الثمانينات وحتى اثناء الحراك، لان بعض الافواه يقول لك هذا التعذيب كان غير في التسعينات، لكن احنا نشهد امثله حيه عن التعذيب الذي مورس اثناء الحراك ولسه يمارس الحين. وعندنا مثال حي على ذلك. بدون اطاله احيل الكلمه الاخ رمزي الصحفي، وجزاك الله خيرا الاخ رمزي وإليك. بارك الله فيك عمي كمال. السلام عليكم خوتنا. تحية نضالية لجميع من يملك الحرية وليس يقول على نفسه أنه فقط حر. للأسف كما ذكر هنا كمال 2019 تعرضت لعملية التعذيب، و2021 تعرضت لعملية التعذيب على مستوى مركز عنتر وعلى مستوى باب جديد اللي هو فرق الطريق الوطني. الامور هذه اللي تعرضت لها كانت بسبب نشاط هو في اطار حقوق الانسان، في اطار المهني اللي هو الصحافه. نفس الضباط بما يسمى فرق الموت اثناء العشريه السوداء نفسهم يتعرض لعمليه التعذيب عام 2019. لذا صراعنا مع نظام مجرم، نظام ارهابي. حبيت نبشر النظام هذا وازلامه انه عن قريب يصدر قرار من هيئه الامم المتحده. ثاني حاجه، هل يصدر القرار راح تكون هناك محكمه قضائيه في القضاء السويسري، وهم في النظام دايرين في بالهم انه فقط قضيه خالد نزار، لكن خالد نزار في اثناء العشريه السوداء ما كانش وحده، كان يخدموا تحت ناس، من بينهم ناصر الجبان، من بينهم جبار، من بينهم معاذ، من بينهم مصباح شفيق، من بينهم الالاف. لذا نضالنا مستمر ولن نتراجع مهما من تهديدات او مهما من اي شيء. ما كانش حاجه راح ترجعنا، لانه احنا رانا على حق، والحق كلمه من الله، اسماء الله الحسنى، والحق سينتصر باذن الله. السلام عليكم. بارك الله فيكم.
الله فيك الأخ رمزي. وهذا مثل حي على التعذيب الذي لسه يمارس في الجزائر واختراق القوانين. بدون إطالة أحيل الكلمة للأخ توفيق لقراءة تقرير الذي سوف يقدم للهيئة أو المفوضية للأمم المتحدة ضد التعذيب. Salam alaikum, Mazoul Filaouen. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, c'est la 3e année qu'on se retrouve ici. On profite de l'occasion où le comité contre la torture des Nations Unies se réunit ici dans le palais Wilson à Genève pour venir et demander à ce que l'Algérie soit examinée. Le gouvernement algérien, ou plutôt la junte militaire algérienne, soit